एवं एई श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिक्षु अपा भाई माननकु अंतररु प्रणाम। आमे पढुथिले लेटरसन जोग वॉल्यूम 2 रे प्रभुंकर जो चिठी गुडी कर रही कंसंट्रेशन और मेडिटेशन ऊपर ताहारी भितरु आमे पढुथिले मेथड्स ऑफ मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। ताहारी भितरु आमे किछि अंश पढि सारिछे, किछि बुझिबार प्रयास करिछे। आज आउ किछि अंश रहिछि, आउ कोन उपाय सब रहिछि, किछि पद्धति रहिछि, ताहारी उपरे प्रभु से चिठी गुडी कर आलोकपात करछन्ती। अनेक प्रश्नर उत्तर संबलित ही रहिछि। आजिर चिठीटी पढ़िबा। The mind is always in activity, but we do not observe fully what it is doing. पेज टी हमर वॉल्यूम 2 रो नुआ बहिटी रो 303 पेज 303 ताहारी भितरे आमे पढुचे जो सेकंड पैराग्राफ रहिছে। The mind is always in activity. मनटा सबु बेले तार कार्य चले थाए। आमे देखो जेते बेले आमे चुप बसथिबु आमे कोन ओड भाबुथिबु, आमे निदर उठिला माने किछ ओड भावना मन रे चलुथिबो। आ जेते बेले आमे मेडिटेशन करू सेते बेले भलो कि जानि पारू जे आम मनटा केते एक्टिव, केते प्रकारे से निजको एंगेज रखुची, केते प्रकारे से डिस्टर्ब हेकी रहिची, केमिति कोनोसी बाटरे से ए मेडिटेशन पई आसुनी, बहुत भाबरे से विक्षिप्त है कि रहिछि। तेनो प्रभु से ही कहउचंदी, बट वी डू नॉट ऑब्जर्व फुली व्हाट इट इज डूइंग। आमे सबले ऑब्जर्व करि पारुनु, सबले ताकू पर्यवेक्षण करि पारुनु, निरीक्षण करि पारुनु जे प्रकृति रे कोन सब तार एक्टिविटी गुडा को कोन, तार कार्य गुडा को कोन, केमती बाटरे चलीछि, कोन सब से भाबुछि। किंतु कोन हुए ना आमे ताहा पर बाही हे जाऊ। प्रभु कहउछन, बट अलाउ आवरसेल्फ टू बी कैरिड अवे इन द स्ट्रीम ऑफ कंटीन्यूअल थिंकिंग। किंतु आमे निजको सेई प्रकारे भसई नै जाऊ, तार जो प्रकार कंटीन्यूअसली थिंकिंग चलीछि, कंटीन्यूअल थिंकिंग निरवच्छिन्न भावरे जो चिंता गुडी को तारि भितरे चलीछि, सेई चिंता करिवार प्रक्रिया भितरे आमे पूरा भासी जाऊ, बाही हे जाऊ। किंतु कोनोसी प्रकारे आमे ऑब्जर्व भी करि न थाउ जे मु कोन भाबुछि। बेले बेले आमे पूरा बसिथिबु मेडिटेशन रे, केते केते समय भी बसथिबु, भारी भलो भी लागुथिबो, किंतु प्रकृति रे सेठी मेडिटेशन हो नथिबो कि कोनोसी चिंता कुआडू आसुची कुआडे जाउची ता विषय भी किछि भाबि नथि। एमती भी हुए जेते बेले आमे एकाग्र होबाकू चेष्टा करू। एटी प्रभु कहउचंदी, when we try to concentrate, this stream of self moved mechanical thinking becomes prominent to our observation. जेते बेले एकाग्र हो सेते बेले धीरे धीरे करे जानो जे कोन को विषय रे मु भाबुची। मु तो एटी बसची, मां को कथा टिके मने पकेइबी, मां को टिके भाबीबी मो भितरे, किंतु मु कोन कुआडे केते कोन कथा भाबी पकेइलेनी, सेती बेले ही जानो। तथापि सेतरे भासी जाई थाउ केते समय। जदि 15 मिनिट मेडिटेशन रो समय रहिची आ आमे माने 15 मिनिट काल सेती बसिचु, ता भितरे केते नाही केते कथा भाबिथिबु, सेई मां को विषय रे 1 मिनिट 2 मिनिट हेइथिबो कि नाही भावना। एमती आमे बाही हे जाऊ। एई भली समस्या आम समस्तंग पई हेता। प्रभु कहउचंती, इट इज द फर्स्ट नॉर्मल ऑब्स्टेकल। एइटा ही प्रथम स्वाभाविक भाव रे घटुथिबा बाधा। हमर जो ध्यान आ एकाग्रता भितरे सबुठी स्वाभाविक भाव रे प्रथम करी एई बाधाटी हेता जे आमे मेडिटेशन रे बसिचु बा कंसंट्रेशन करूचु, तारि भितर देखला बेल को आमे क्वाड नै कोन भाबुचु। टिके अवेयर हेले मु केते बेले ए कथा को भाबुची बसिकी, काई मां को कथा तो मु भाबिनी, एमती लागिवो।
ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବାଧା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦ ଅଦର ଇଜ ସ୍ଲିପ ଡ୍ୟୁରିଂ ମେଡିଟେସନ ଟୁ ଦ ଏଫର୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ ଯୋଗ। ଯୋଗ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତାର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବାଧା ହେଲା ଏମିତି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବାହି ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୋଇପଡିବା। ମେଡିଟେସନ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଦ ବି ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଠି ମାସ୍ ମେଡିଟେସନ ହଉଥାଏ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଶୋଇପଡିଥିବେ, ସେମାନେ ଏତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଶୁଭୁଥିବ ସେ ଏରିଆରେ। ଏଇଭଳି ହୁଏ କାହିଁକି ନା ମେଡିଟେସନ ବେଳେ ଏମିତି ନିଦ ବି ହେଇଯାଏ, ତାହା ବି ଗୋଟେ ବାଧା। ତେଣୁ ଏଇ ଦି ପ୍ରକାର ବାଧା ମେଡିଟେସନ ବେଳେ ରହିଛି। କାହିଁକି ମେଡିଟେସନରେ ନିଦ ଆମକୁ ଲାଗେ ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାହା ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ କହିଛନ୍ତି ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନଟାକୁ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଷୟଟିରେ ବି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନଟିକୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକରୁ ଅଲଗା କରିଦଉ, ମନଟି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମନର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ସେ ଆଇଦର ଚିନ୍ତା କରିବ ଅର୍ ଶୋଇପଡିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ, ଶରୀରଟି ସେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ବୁଡିଯାଏ। ଏଇଭଳି ସମୟଟିଏ ଧ୍ୟାନରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠିକ ନିଦଟା ହେଇଯିବ। ମାଇଣ୍ଡଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡିବ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଥିବ, ନହେଲେ ଶୋଇପଡିବ। ଏଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ନିଦଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅବସ୍ଟାକଲ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ଇଜ ଟୁ ରିଅଲାଇଜ ଦ୍ୟାଟ ଦିସ୍ ଥଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଢିଛେ, ଏ ସମାନ କଥା। ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯୋଉ ଥଟ୍ ଫ୍ଲୋ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରବାହ ଗୁଡିକ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପଛକୁ ପଛ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମେ ନିଜେ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଆୱେର ହିଁ ନାହୁଁ ସେ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ନାହୁଁ ଯେ କଣ ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଇଛି। ସେମିତି ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନୁହଁ କି ଆମେ ହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ but thought that is going on the mind। ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି କି ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟି ନୁହଁ, ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। It is ପ୍ରକୃତି with its thought energy that is raising all this will of thought in you, imposing it on the Purusha। ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଚେତନାକୁ ଯିବା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ। ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମନଟାକୁ ନିରବ କରିବାର ଉପାୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟିକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଚେତନାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ଚେତନା। ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ସିଏ ହଉଛି ପୁରୁଷ, ଆଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥାକୁ ଗତ ଥର ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା, ଯିଏକି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଚିନ୍ତାର। ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆବର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକର ସେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ଇମ୍ପୋଜ କରୁଛି, ଆଣିକି ଲଦି ଦଉଛି ବା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କାହାକୁ? ତ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ମନର ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ,
ଯେ ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାସି ଯିବାନି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ତାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଚିନ୍ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରକୃତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ପୁରୁଷକୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆମେ ଯଦି ତାର ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥାକୁ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତେବେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକିରି ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ସରେଣ୍ଡର କରିଯିବ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇ କଥାଟି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଚାଲିବ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଚେତନା ଆଡକୁ ଗଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି you as the Purusha must stand back as the witness observing the action। ତେଣୁ ସେଇ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆମେ, ପୁରୁଷ ସବୁଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବି ଆମେ ବୁଝିବା। ସେଇ କଥା ପ୍ରକୃତି ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଚେତନାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ଚେତନା ଅର୍ଥାତ ସେଇ ମୂଳ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ହବ। ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ତାହା ଆସିକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବ ସବୁଠି। କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ନୁହେଁ, ଆମର ସାଧନାର ପ୍ରତିଟି ମାର୍ଗରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ସବୁଠି ଆମେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କ୍ରିୟା ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ସହିତ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ବାହାରିକି ପୁରୁଷଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯାଇ ମିଳିତ ହବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥାଟି ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଯଦି ଟିକେ ବୁଝିଯିବା ଏ କଥାଟି ସହଜ ହେଇଯିବ। ମୂଳ କଥାଟି ହଉଛି ସେଇ ପୁରୁଷ ହିଁ ମୂଳ ଆମ ଚେତନାର। ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ଏଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆମେ ସବୁଠି ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ତତ୍ଵରେ ହିଁ ଗଢା ହେଇଛେ। ପୁରୁଷ ନିଜେ ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ଲାଗି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସବୁରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ରୂପ, ଅନେକ ଛାଞ୍ଚ ଗଢିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପୁରୁଷ ଏକରୁ ଅନେକ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନେକ ଭିତରେ ନିଜେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ନିଜେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଯେ ତୁମେ ମତେ ନେଇ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇନାଲ ଏମ୍ଟା ହଉଛି ଏଇଆ। ଏଇ ପର୍ପସଟିକୁ କେବେ ଭୁଲିଯିବନି, ଏଇ ପର୍ପସଟିରୁ କେବେ ଅଲଗା ହବନି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏତିକି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ, ପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦୁହେଁ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ସେମାନେ ଦୁଇଟି ତତ୍ଵ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଅଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଅଭିନ୍ନ, ଏକ। ସେମାନେ ଦ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀରେ ପଢିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁହେଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଏକ। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଟିକୁ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଫୁଟେଇବେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପକୁ। ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ରୂପାୟିତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେବେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ କଥା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ଧାରାରେ ଆମେ ଗଢି ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ। କେତେ ପାହାଚ ଚଢିକି ଆସିଲୁଣି, ଏବେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଗଢି 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 ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଝାବଣା ସମ୍ପନ୍ନ, ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଠିକ ସେମିତିଆ ସେ ଗଢିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧାଗଢା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଅଧାଗଢା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାହାରି ଭିତରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ପାଦେ ପାଦେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଗତିଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ସେଟ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛେ, ସେଇ ଧାରାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କ୍ରିୟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ଭଳି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋଜ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହବ। ତାହା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିଧାରା ଆମ ଜୀବନର, ତାହା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶୋଉଥିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ହସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଲାଗିବ ତାର ମୋର ଖେଳରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ନୁହେଁ, ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସାଧନାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଯେ you as the Purusha must stand back as the witness observing the action। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୁଷ ଚେତନା ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁରୁଷ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକତା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିବେ, ସେଥିରେ ମିଶିକିରି ଭାସି ଯିବେନି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଟ୍ refusing to identify yourself with it, the next thing is to exercise a control and reject the thoughts, though sometimes by the very act of detachment the thought habit falls away or diminishes during the meditation, and there is a sufficient silence or at any rate a quietude which makes it easy to reject the thoughts that come and fix oneself on the object of meditation। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ମିଳେଇ ଦବାକୁ ପଡିବନି, ତା ସହିତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯିବାନି ବୋଲି ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରୀ ତା ଉପରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି କରିବା ନା ରିଜେକ୍ଟ, ସେଇ ଥଟ୍ ଗୁଡିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଯୋଉଗୁଡିକ କି ଏଠି ଅଯଥା ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ମୂଳ କଥାଟାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହଉଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସିକି ଗୋଳମାଳିଆ କରିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ହିଁ କରିପାରୁନା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ରହି ପୁରୁଷ ଭଳି, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଭଳି ଦେଖିବା ପରେ ସେଇଗୁଡିକ
ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଯେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଗୁଡିକ ଆଉ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଦୂରରୁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇ କଥା ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ସେ କଥା ପଢିଥିଲେ। ଏମିତି ହୁଏ ବି ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଜେକ୍ସନ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟା, ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକିରି କୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି କୋଉ ଚିନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କୋଉଟାର ନାହିଁ ତାକୁ ରଖିବା, ଯୋଉଟା ନାହିଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବା, ଏଇଗୁଡା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଟା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଭଳି କେବଳ ଦେଖିବୁ ତା ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଯିବନି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ଅନାସକ୍ତି ବା ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିବାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାର ଅଭ୍ୟାସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲି ବି ଯିବ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ତାପରେ ମେଡିଟେସନ ସମୟରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିକି ଆମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେବେନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ଆମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିରବତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରିବୁ, ଧ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ରିଜେକ୍ସନ ବିକମ୍ସ ନେସେସରୀ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ଏଇ ସବୁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦିନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଦିନେ ଧ୍ୟାନଟି ଭଲରେ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁଦିନ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଯାଉଥିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଥିବୁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ପୁଣି ପରଦିନ ବି ଧ୍ୟାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯାଇପାରେ, କଣ ହେଇ ହିଁ ଯାଏ। ତାହା ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ ର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବୁ ତାକୁ କେମିତି, ଓହୋ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସି ମତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହି ଆମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଭାରି ଗୋଟେ କସରତ କରି ତଡିବାନି, ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେୟାର ସୁଡ୍ ବି ନୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅର ରେସଲିଂ ୱିଥ ଦ ଥଟ୍ସ। ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଯେତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି କହିକି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆସିଯାଏ, ଯୋଉଟା ଏମିତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଚିନ୍ତାଟିକୁ ତୋଡିବା ପାଇଁ ଭାରି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏଇଟି ମୋ ଭିତରୁ ଯାଉ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ମୋ ଭିତରୁ ଯାଉ, ଯାଇନି ତ ପୁଣି ଅଛି, ପୁଣି ଲାଗି ପଡିବୁ ତୋଡିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କରିବାନି, ବଟ୍ only a quiet self separation and refusal। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତା ସହିତ କୌଣସି କସରତ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି କରିବା, ସିମ୍ପଲି ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟିକୁ କେବଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେବା, ତାର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯିବାନି। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏଇଟା ହିଁ ଏଇ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଜେକ୍ସନ ଶିଖେଇଦବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ରିଜେକ୍ସନ ନୁହେଁ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଫାଷ୍ଟ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଥଟ୍, ସେଇଥିରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ହେଇ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଳିତ ହେଇଯିବାନି। ପ୍ରଥମେ ଅବଜର୍ଭେସନ, ତାପରେ ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସହିତ ମିଳି ଯାଇକି ସେଇ କଥାଟି ହେଇଯିବାନି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ସୁଅରେ ଭାସି ଯିବାନି। ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ସେପାରେସନ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ। ସଫଳତା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବନି, ବଟ୍
If consent is constantly withheld, the mechanical will eventually lessens and begins to die away, and one can then have at will an inner quietude or silence. किंतु जदि एमिति आमे अभ्यासटी जारी रखिथिबा एवं आम अंतर भितरे आमर मन भितर गोटे सम्मति रखिबा जे सम्मति दबानी से चिंता गुडी को सहित मिलित होई जिबा पई सम्मति दबानी एई सम्मति न दबार अभ्यास को जदि आमे रखिबा ता सहित अर्थात आमे चिंता गुडी को न आसु बोली कहबानी से चिंता गुडी को आसुथिबे जाउथिबे हम ताको खाली ऑब्जर्व करिबा हाँ आसुचंती से आसला गला ता सहित किंतु मिसी जिबानी से चिंता हे जिबानी ए भितर गोटे पार्थक्य अछि जदि चिंता किछि आसुचे धरा जो आमे मेडिटेशन ने बसिचे आम भितर चिंता आसुची जे मु सकाळे एई कार्य करथिली बा संध्या रे एबे गला परे एई कार्य सब करिवे एमि चिंता गुडको तापर ऊपर लाइन हे कि पळे आसुचे आमे सेतरे भासी जाउछ पूरा सेतरे मिसी जाउछ से चिंता ही हे जाउछ आमे सेते बेले आमे ऑब्जेक्ट रु फेरी आसुछु ध्यान रो विषय वस्तु रु फेरी आसुछु ध्यान रो उद्देश्य रु मध्ये विच्युत होछु तेणु से चिंता है कि भासी जीवानी टिके अलगा है कि हाँ से चिंताटी आसुची जाउची छल्ला किंतु मु मोर पुणी ध्यान रो विषय वस्तु आडको टिके फेरी आसुथिबे से चिंता को जीवा आसो को देबे जासे जाऊ जहा तार से जीवा आसो करछु म खाली ऑब्जर्व करी प्रथम अवस्था लाया ता सहित मिली मिसी कि से चिंता हे जीवानी केवल ऑब्जर्व करला धीरे धीरे आउ सब कथा परवर्ती पर्याय क्रमे सब किछि संभव हो सफलता आसीबो प्रभु कहउछन it should be noted that the result of the yogic processes is not, except in rare cases, immediate, and one must apply them with patience till they give a result which is sometimes long in coming if there is much resistance in the outer nature. So yogic प्रणाली गुड़िक पद्धति गुड़िकर परिणाम सबु बेले केवल केतोटी विरल क्षेत्र को छाड़ी देले संगे संगे तार परिणाम आमे पाई परिबा नाही तार रिजल्ट पाई परिबा नाही ए कथाटी को हमकु ध्यान रखिबा को हबो मने रखिबा को हबो तेणु आमे धैर्यर सहित से पर्यंत एही क्रिया को ए यौगिक प्रणाली गुडी को जारी रखिबा अभ्यास सहित निरवच्छिन्न भाव रे आमे अध्यवसाय करिबा तापर आउ गोटे चिठी रे प्रभु कहउचंती एकाग्रता विषय रे हाउ कैन यू फिक्स द माइंड ऑन द हायर सेल्फ सो लॉन्ग एज यू हैव नो कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस ऑफ इट से सेल्फ कैपिटललेस लेखुचंती आमे जेते बेले सेई दिव्य परमात्मा को कथा जदि आमे तांकर अनुभव करिने ताहले आमे सेई विषय रे केमिति सचेतन होबा तांको विषय रे अनुभूति नाही सेई विषय रे चेतना नाही ताहले आमर मनटी को सेथरे केमिति आमे धरि रखि परिबा केमिति फिक्स करि परिबा ताहारी उत्तर प्रभु कहउचनी यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द आइडिया ऑफ द सेल्फ से परमात्मा को विषय रे गोटे धारणा को नै करी आमे एकाग्र हे परिबा तांको विषय रे गोटे आइडिया तो हाँ एई भली शास्त्र रु पढिचु तांको विषय रे एई कथा सी एई भली सी एमिति साकार कि निराकार कि को रूप रे तांको भी देखिला जो भाव रे से तांकर विषय रे किछि धारणा करि परिछि सेई धारणा को सी नब जहा ताकू भलो लागुची जहा ताकू कन्विंसिंग लागुची जहा ताकू सूट करछि सेई धारणाटी नब एवं सेइथिरे एकाग्र होबो or else one can concentrate on the idea of the divine or the divine mother or in an image or on the feeling of devotion calling the presence in the heart or the force to work in the mind and heart and body and liberate the consciousness and give the self realization
ताले जणे को परे से एकाग्र हबो केमिति से जदि भगवान को से जानिनी तांको विषय किछि बुझिनी से केमिति तांकर विषय भाबिबो केमिति तांको सहित जोड़ी हबो एई कथाटर सुंदर उत्तर प्रभु देइछन्ते सुंदर समाधान से करि देइछन्ते गोटे धारणा जहाँ हमको तांको विषय भल लागुछि जहाँ बुझिछु जहाँ जानिछु सेई ऊपर एकाग्र हबा पुणी कहउछन्ती भगवान को विषय एकाग्र होई परिबा दिव्य जननी को विषय एकाग्र होई परिबा बा तांकर किछि छवि ऊपर आमे एकाग्र होई परिबा बा तांको विषय भक्ति भाव रे मध्य आमे एकाग्र होई परिबा फीलिंग ऑफ डिवोशन रे भी एकाग्र होई परिबा एमती वे जे केवल भक्ति रे हृदय तांकरी भीतर ही डूबी जाउथु ए भली गोटे एकाग्रता मध्य अछि कॉलिंग द प्रेजेंस इन द हार्ट आम हृदय को तांकरी उपस्थिति को आवाहन करबा माँ बहुत जन से भली भी ध्यान करिथांती माँ को एई हृदय केंद्र रे देखिबा एकाग्र होइथांती सेति पय जे माँ एई हृदय केंद्र रे विराजमान करूछन्ती किंतु देखि होनी तेणु हे माँ मांकर फटोटी को देखुछन्ती हे माँ तुमे एठी मोर हृदय केंद्र रे विराजमान कर एभली गोटे आवाहन मध्य करा जाय पारे से समय केते कथा हमें करि परिबा कहउछन्ती प्रभु ए कथा को हमें भाबिबानी जे ध्यान माने खाली बसी की मुंडरो चिंता को काढिबा एकाग्रता माने खाली गोटे पॉइंट रे निजर चेतनाटी को जो आनी की सजाड़ी दबा जोड़ी दबा सब को एकाठी एकत्रित करबा सेई कथा केते प्रकार हे पारे ताहा कहउछन्ती पुणी कहउछन्ती और द फोर्स टू वर्क इन द माइंड से दिव्य शक्ति फोर्स कैपिटल एफ लिखुछन्ती तेणु से दिव्य शक्ति को ऊपर एकाग्र होई तांकु डाकी परिबा मन ऊपर तांकर क्रिया से करि पारंतु आवाहन करि परिबा मन ऊपर हृदय ऊपर शरीर ऊपर तांकर क्रिया करी सबुकु ताहार निम्नतर स्तर रु मुक्त करंतु एवं से दिव्य चेतना सब से प्रवेश करी से दिव्य शक्ति आम भीतर प्रवेश करी आमको आत्म उपलब्धि दिगरे नहीं जानतु से कथा मध्य हमें करि परिबा if you concentrate on the idea of the self it must be with the conception of the self as something different from mind and its thoughts पुणी आउट के क्लियर करूचंती आमे जते बेले से परमात्मांकर कथा भाबुछु ता सेइतरे एकाग्र होबा को चाहूछु ताले सेइता डिफरेंट हिथिबो एई कथा को भी ध्यान रखिया को पड़े जो आइडिया टी आमे नौचु सेइता कोनोसी मन एवं तार चिंता भितरे सीमित हिथिबा भली जिनसटे हि नथिबो जो धरा जो शास्त्र रु आमे पढिले गोटे कथा शास्त्र रु गोटे कथा पढिले जे भगवान होचंती एमिति तांकर बा आमे गीता रु तांकर विश्व रूप कथा आमे पढिले से विश्व रूपटी को आमे जोड़ीबानी आम मनर कोनोसी चिंता सहित सेई तो जो भली बुझिले जो स्तर रे आम भीतर से धारणाटी सृष्टि हला ताहा ही आमे ग्रहण करबा हुए तो मानसिक स्तर रे ही आमे बुझुचे मानसिक स्तर रे ही से कथाटी को ग्रहण करूचे किंतु सेई जो धारणाटी आमे सेइथरु पाइले सेथिरे मनर चिंता बसिकी गुडे गोलमालिया जेमति न करे बा एमिति भी हबो जे मन एवं आतार चिंता गुड़िक जो गतानुगतिक धारा रे जेमिति भाव रे आतजात होउचंती जो भली भाव रे चलीची ताठारु भिन्न कथाटी से हिथियो मनडी साधारण भाव रे भगवान बोली गोटे कथा बुझुची किंतु भगवान बोली जो मूल धारणाटी को आमे पाइले सेइथिरे आमे लागी रहबा एमिति नुहे जे एमती साधारण भाव रे हो एई रूपटी भगवान से रूपटी भगवान से रूपटी भगवान से भी भगवान ये भी भगवान ये कार्य करंती से कार्य करंती चिंता गुड़िक यही धारा रे चली जाए डिस्टर्ब हो जाए सब किछि मनर चिंता गुड़िक ता भितर जेमती गतानुगतिक धारा रे आसी जाए भगवान बोली अनेक मूर्ति अनेक रूप अनेक धारणा
ସେଇ ଭିତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଏକାଗ୍ରତା ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ମନର ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଧାରା, ମନର ଯୋଉ କ୍ରିୟାକଳାପ, ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ ଏଇ ଆଇଡିଆଟା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ମନର ଗତିଧାରା ଭିତରୁ ଫେରି ଆସିପାରିବା ସେଇଠିକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମନ ସବୁଠି ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିଦଉଛି, ମେଡିଟେସନ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁଠି ସିଏ ଗୋଳମାଳିଆ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ତାର ଧାରାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଫେରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମନର ଗତାନୁଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବ, ଭିନ୍ନ ଆଇଡିଆ ହେଇଥିବ, ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ହେଇଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଏଇ ସବୁଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ, କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଚେତନାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାଟିର କଥା, ସେଇ ସେଲ୍ଫର କଥା ଜଣେ ଯାହା ତାର ଭାବନା ଭିତରେ ଅଛି, ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ସେ ସେଇ ଭିତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହଉଥିବ, ଯେମିତି ଗତାନୁଗତିକତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କଥା ଧରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି, କିଏ କିଏ ମାଙ୍କର 4ଟି ମହାରୂପ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଜି କୋଉ ମହାରୂପ ଉପରେ ସେମାନେ ଏକାଗ୍ର ହଉଛନ୍ତି? ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉପରେ, ମହାକାଳୀଙ୍କ ଉପରେ, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ଜଡିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ବି କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ନିଜେ ସେଇ ମନ ବା ନିଜେ ସେଇ ପ୍ରାଣ, ନିଜେ ସେଇ ଶରୀର, ଏଇଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇ ମନର, ପ୍ରାଣର, ଶରୀରର ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଧାରଣା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଏକତ୍ର କରିବା, ତାହା ହିଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସେଇ ଦିଗରେ ଟାଣି ନେଇଯିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ମନ, ଏଇଗୁଡିକର ଯୋଉ କୋଳାହଳ, ତାର ଯୋଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ତାର ଯୋଉ ବଜ, ସିଏ କଣ କରେ? ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ, ନିରବତା ଭିତରେ, ତା ଦ୍ଵାରା ବିଚଳିତ ନ ହେଇକି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ସଫଳତାଟି ଆସିବ। ଧ୍ୟାନରେ ହଉ, ଏକାଗ୍ରତାରେ ହଉ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଫଳତା ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆହୁରି କଣ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ଏଗୁଡା କଷ୍ଟକର ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବନା ଆସେ। ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆଉ କଣ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି? ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆଉ କଣ ସହଜ ଉପାୟ? ଏକାଗ୍ରତାର ଆଉ କଣ ସହଜ ଉପାୟ? ଆମେ ଯେତେ ସହଜ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆହୁରି ସହଜ ତାଠାରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ଏତିକି ଆମର ବୁଝିବାର ବାକି ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସହଜ ଲାଗୁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ 2 ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲିଣି କାହିଁ କିଛି ତ ହେଲାନି। ଫଳାଫଳ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଦରକାର ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ କୁଣ୍ଠାର ସ୍ଥାନ ରଖିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ସମ୍ଭବ ହବ। ଏଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧ୍ୟାନ ଆଡକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି there is a Purusha within who can dictate to the nature what it shall admit or exclude, but its will is a strong, quiet will. If one gets perturbed or agitated over the difficulties, then the will of the Purusha cannot act effectively as it would otherwise. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଏମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, এই କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମ ପୁରୁଷ
ଯିଏ କି ଆମ ଭିତରେ ରହି ସବୁ କଥାକୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ, ସିଏ ସବୁ କଥାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ସିଏ ନିଜର ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଲାଗି ସିଏ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନେଚରର କ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ। ନେଚରକୁ ସିଏ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେବେ, ନେଚରକୁ ଯୋଉ ଭଳି ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ଯୋଉ ଭଳି ଡିକ୍ଟେଟ କରିବେ, ସେ ନେଚର ସେଇ କଥା ଆଡମିଟ କରିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ମାନିବେ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ନେଚରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ହବନି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ଜଣକୁ ନିଜକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହବାକୁ ହବନି ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଭିତରେ, ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଆଲୋଡିତ ମଧ୍ୟ ହବନି, ପର୍ଟୁର୍ବଡ ହବନି କି ଏଜିଟେଟେଡ ହବନି ସେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ। ହେଲେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ହିଁ ଆମର ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ବି ସମ୍ଭବ ହବନି। କାରଣ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ହେଲା ସେଇଟା, ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପୂରଣ ହଉନି, ତାହେଲେ କେମିତି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଏକାଗ୍ର ହଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା ସବୁରି ପଛରେ ଏମିତି ଅବିଚଳିତ ଭାବ, ଅବିକ୍ଷୁବ୍ଧର ଭାବ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଆଲୋଡିତ ନ ହବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମରୁ କୌଣସି ମତେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ଭିତରେ ହବ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, when it comes into the mental, it brings the peace of the ପୁରୁଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବେ, ଅବତରଣ କରିକିରି ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିବ। ମନଟି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ତାହାର ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ହବ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ତାର ଯୋଉ ଉନ୍ମିଳନଟି ହବ, ତାହା ହିଁ ତାର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅବତରଣ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଧ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିଠିରୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅବତରଣ ପାଇଁ ମନଟି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହବ, ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଅଲାଇଜେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି, ତାହା ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ତାହା ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। ସତକୁ ସତ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧିରେ ତାହା ରହିବନି, ତାହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବାକୁ ଲାଗିବ, ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର କ୍ରିୟା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଓତପ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସେଇ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଆଡକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ଥିର ଭାବ, ସେ ଅବିଚଳିତ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିଲାଗି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆସ୍ପୃହା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।